अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुरी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, मुल्क नूं दहशतगर्दी सूरत एक वड्डा चैलेंज दरपेश है और कल मस्तूंग विच दहशतगर्दी दा वाक़या होया सी ते अज टांक दे विच दहशतगर्दी दा एक वाक़या होया कि खुदकश बंबार ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਂਕ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬਰਦਾ ਅਜ਼ਮਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੋ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हुकूमत में शराकतदार है लेकिन आज़ाद कश्मीर के इस वक्त आमने सामने उन्होंने बड़ी तुंदो तेज़ बयानबाजी जी है वो सानू नज़र आती है। तो नाकदी ने कह रहे हैं कि ये कोई नूरा कुश्ती है तो भी डिस्कस करांगे कि यह नूरा कुश्ती है या वाकई आज़ाद कश्मीर के दोनों सियासी जमातें जिन्हें अपने पंजे आजमा रही ने और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इलैक्शन की रहेगी यह भी डिस्कस करांगे। तो नाल आलमी मंजरनामे के उत्ते नज़र दौड़ाने तो एक ही बड़ा मसला है जो पूरी दुनिया में इस वक्त दरपेश भी और नज़र लगियां ने दुनिया के, क्योंकि वो पूरी दुनिया जी है वो मुतासर हो रही है कि अमरीका मुसलसल अज 13वां रोज़ है ईरान के उत्ते हमले जो जारी ने। ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है जोड़े मुख्तलिफ ममालिक के अमरीका के अड्डे ने उन्होंने तो हुण एक अहम जी पेशरफ्त है वो सामने आई है और वह कि जो अमरीकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स वो खबर है कि अमरीका ने इराक के जरिए ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ईरान ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ईरान ने ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो क्या मामला कशीदगी की तरफ जान गए मुज़ाकरात की सूरत हाल निकल सकती है। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक है। अज तो बड़ा अफसोसनाक वाकया फिर दहशतगर्दी का होया तो आ एक रोज़ का साडा तो देखो एक मैं ये अंदर तुसी ना दो चार चीज़ों मैं अक्सर गल्लां भी करता रहना वा वो है कि साढ़े अंदर बहुत सारे इशूज़ अगर असी अपनी इंटरनल हवाले दे नाल देखने इंटरनली जी साढ़े एक दो तरह की दहशतगर्दी, एक तो मिलिटेंसी है जी फॉरन स्पॉन्सर्ड है यानी अफगानिस्तान मुकम्मल तौर के उत्ते पाकिस्तान दे नाल एक इस दहशतगर्दी की जंग दे विच मुकम्मल दहशतगर्द दे उत्ते उन्हें मुसलत की हुई, ठीक हो गया जी। दूसरा इंडिया भी नाल है जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने बारे च गल भी की है, ठीक हो गया जी। और तीसरी गल हैगी है कि पाकिस्तान के उत्ते एक डिजिटल दहशतगर्दी भी मुसलत है, यानी डिजिटल दहशतगर्दी वो मुसलत है कि जोड़ा जोड़ा साडे सोशल मीडिया का उत्ते जोड़े कुछ एंकरस ने ला लो या वीलॉगर्स ला लो या यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने उन्हों दी या तो मैंटल IQ लेवल बहुत कम है, यानी बहुत ज़्यादातर एक मुंडे यंगस्टर ने और उन्होंने जी एजुकेशन जिस तरह की बनी हुई है या जिन्ना इंस्टीट्यूशनस वो स्कूलिंग उन्होंने हुई हुई उन्होंने पाकिस्तान का जोड़ा तसव्वुर उन्होंने पढ़ाया जाता है या जी पाकिस्तान की जी गौरमेंट के हवाले नाल ते पाकिस्तान की जी डिवेलपमेंट के हवाले नाल जो उन्होंने माइंड मेकअप किया जाता है ਉਹਦੀ बुनियाद नैगेटिविटी के उत्ते है, ठीक है। और दूसरी गल है कि कुछ लोग जोड़े ने बैरूनी मुल्क बैठ के वो पाकिस्तान के अंदर पढ़ी लिखी यूथ नूं मुख्तलिफ तरीके दे नाल इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मतलब उन्होंने फाइनेंशियल बेनिफिट्स का उन्होंने देंगे ने ऑफर्स कंटेंट क्रिएशन दी मदद विच उन्होंने कंटेंट क्रिएट करो बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने और फिर वो अपनी मर्जी का ड्राफ्टेड उन्होंने कंटेंट भी देंगे ने। हां बिल्कुल तुहानू याद होगा 9 मई तो बाद भी ट्रेंड्स जेडे से निकले अकाउंट्स नू ट्रेस किया गया और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ अगर ਅਸੀਂ गवर्नमेंट लैवल ਦੇ ਉੱਤੇ या स्टेट लैवल की जी एक पॉलिसी की जी काउंटर टैररिज्म पॉलिसी है अंदर वो अंदर भी मैं समझना वा कि एक इनकलाबी तब्दीलियां की बहुत वड्डी जरूरत हैगी है काउंटर टैररिज्म की। वो देखो जिस तरह कि मैं डिजिटल टैररिस्ट गल कर रहा वा
ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਬਕ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਂਗ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਤੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਇਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਈਰਾਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਈਰਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੋ ਹਮਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਯੱਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਖੌਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਬਲ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਨਿੰਗਰਹਾਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਹੈਲਮੰਦ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। ਹੈਲਮੰਦ ਖੈਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸਤਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ। ਹੁਣ ਟਾਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਨੂਬੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਂਕ ਆਏਗਾ ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਾਰੋਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਰਾਰੋਗਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਾਂਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ JUI ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਟੈਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਹੂਲਤਕਾਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਰਖਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ JUI ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸ਼ਹਾਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਇਲਮ ਆਦਮੀ ਔਰ ਆਲਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਕਲਾ ਵੀ JUI ਕੇ ਵਕਲਾ, ਯਾਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, JUI ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ? ਵਕਲਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਬਕਾ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ JUI ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਆ ਗਏ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਿੰਗ। ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਥਨਿਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਬੀਰੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਮੈਂਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਗਲਤ ਤਾਬੀਰੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਸਤਮਾਰੀ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰਦਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ रहमान कह रहे हैं जी, वो मैं पहले भी कहता था ये जो फाटा इंतजाम गलत है। क्यों नहीं गलत है? फाटा का तुसी कोई ठेका लिया है कि तुसी उन्हां दे नाल लैके आए जे अपने उथों दे गरीब आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं करना। तुसी इन्नी दिन तो सियासत कर रहे हो, 50 साल तो सियासत कर रहे हो, इस सूबे के अंदर कर रहे हो, तुहाडी MMA की गवर्नमेंट उत्थे रही है, तुसी दसो ना कि किन्ने कुछ तुसी उत्थे डिवेलपमेंट के काम कीते ने। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਟਾ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਟਾ ਦਾ ਔਰ ਸੈਟਲਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ MMA ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਨਲਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਬਾਦਾ ਉੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਮਰਾਵੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਨਰਮੀ ਅਗਰ ਅੰਦਰਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ तो फिर तो मसला हल नहीं होना। ठीक हो गया। यानी तुसी कह रहे हो कि बेलाग एहतसाब दी नहीं गल हैगी, जो भी एक कवानीन ऐसे बनाए जान, जेड़ा भी बंदा है तुसी सियासी कॉन्सिक्वेंसेस दा परवाह करदे करदे ते उत्थे धरना दवा लिया कश्मीर दे अंदर, यानी मसलत नहीं होनी। तुसी किन्ना क काम करांगे? ये साडे सिस्टम नूं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोग, इहनूं सिस्टम तो बाहर कढो इन्हां नूं। अगर तुसी पाकिस्तान नूं बचाना है और KP दी और बलोचिस्तान दे आवाम नूं गुलामियां तो बाहर कढना, वडेरियां दी ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਲੁੰਗੀ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਐਨਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਔਰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 90,000 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ, ਕਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਨੇ, JUI, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ JUI, ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ, ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਲਾ ਲਓ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਲਾ ਲਓ,
ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। वेलकम बैक नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात की जी इंतखाबी मुहिम है वो बड़े जोरों से चल रही है और तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क्यादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत जी है वो इस वक्त आमने सामने नज़र आती। बड़े कोई तेज़ किस्म के बयान जो सानू नज़र आते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो ने उन्होंने उत्थे जलसे में खिताब करते हुए कहा कि यह जो मुस्लिम लीग नून है ये कहती है कि आज़ाद कश्मीर को लाहौर बना देंगे, लेकिन इतने कसूर को लाहौर नहीं बना सके। फिर उसके बाद उन्होंने तनकीद भी की, कई बार हुकूमत भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी ने, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि हाले भी आज़ाद कश्मीर च कम होना। तो अज बड़ी दिलचस्प बयान जोड़ा वे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जोड़े ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उन्होंने उत्थे जलसे नाल खिताब करते हुए दिता। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो के अदारे को मुखातब करके कि बुरा ना मनना, तुसी मेरे बरखुरदार हो, लेकिन यह मीरपुर है, ये मीरपुर खास नहीं है, एक कश्मीर है, कश्मीर नहीं है। तो नाकदीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुस्लिम दरम्यान इस वक्त जी बयानबाजी सिर्फ एक नूरा कुश्ती है। चोर साहब को पूछने की है चोर साहब? मैनू तो नहीं लगता कि भी ये कोई नूरा कुश्ती है। अच्छा, कुछ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਕ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਫਾਰੂਕ। ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਫਾਰੂਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਫਾਰੂਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸਦਰ ਵੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਲਤੀਫ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। कि सानू जीबी तो जरा सिचुएशन मुख्तलिफ नजर आती। जीबी चाहे लगता सी क्योंकि नवाज शरीफ साहब आए सन, वो तकरीर करके जलसा करके, बल्कि जलसा भी उन्होंने अपने जो उम्मीदवार सन उन्होंने गल खिताब किया तो फिर मुल्कों बाहर चले गए सी। लेकिन इस वक्त जो मियाँ साहब खुद उत्थे मौजूद ने, मेरे नवाज शरीफ साहब भी उत्थे मौजूद ने, खिताब करने की सिग्निफिकेंस ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ रख रहे हैं। ठीक है, यानी फिर नूरा कुश्ती की गल नहीं, नूरा कुश्ती नहीं है। देखो दोनों पार्टियां ने, अगर कुछ लोग दी दलील है ये कि देखो फेडरेशन दे विच इकट्ठे ने, फेडरेशन दे विच उन्हां दीयां पार्टियां ने, तो ओनू तुसीं इंज लवो कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਐਮਕੇਐਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਮਕੇਐਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਜਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਟ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ ਐਮਕੇਐਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲਵੋ ਦਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਫੀ ਐਂਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਐਂਟੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੋਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅੱਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗੜ ਬਗੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਮਖਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2500 ਵੋਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਛਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤੰਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੈਵਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਮ ਚੜਿਕਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੇਮ ਖੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਓ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲੱਦ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਸ਼ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਅਮਲ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਉਹ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਸੀ ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹੈਗਾ PTI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇhtਜਾਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਸੀ ਕਲੀ 'ਚ ਪਾਲ ਹੈ। PTI ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਸਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਦੇ ਗਟਰ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਹੀ PTI ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 0 ਜਮਾ 0 ਬਰਾਬਰ 0, 0 ਮਾਈਨਸ 0 ਬਰਾਬਰ 0। ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਫਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ, 1 ਤੇ 0 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਚਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਸਲ 13ਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰੀਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ईरान और ईरान ने ਜਿਹੜਾ पैगाम है जंगबंदी ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਤਾ, यानी आरजी जंगबंदी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕੀਤਾ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ رائے ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ। 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਰੀਅਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਐਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਈਰਾਨੀ ਮਈਸ਼ਤ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਸਕੇਲੇਟ ਟੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਤੇ ਆਣਾ? ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਮਲਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। 55 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਹੌਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਯਮਨ ਸ਼ਮਾਲੀ ਯਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਇਹਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਹੈ
ਉਹ ਗਰੋਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇੰਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਰ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਰਹਟੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜੀਬੁੱਦੌਲਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਧਦਾ ਲਬਨਾਨ ਯਮਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਾਲੀ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਰਾ ਅਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਜ਼ਾਕ ਕਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਤੀ, ਦੌੜ ਲਾ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬਜ਼ਾਇਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੁਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਔਰ ਨਹਿਰ ਸਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹਿਰੇ ਹਿੰਦ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੁਤਾਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਗੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਵਲ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਵਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਗੇਮ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਮਈਸ਼ਤ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਨ ਮਈਸ਼ਤ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ ਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਬਾਬੁਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਟੇਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਰਲਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਈਐਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਾਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਨੂਰਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਯੂਮ ਮਲੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫਗਾਨ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਲੰਗ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਮਲੰਗ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ
ਮਲੰਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਲੰਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਲੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਲੰਦਰੀ ਧਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੋ, ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲਾਹੌਰ ਟਾਈਗਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਨਾਂ ਪਏ ਲਾਹੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸੇ ਢੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਵੱਜਾ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਚੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮੁਤਵੱਕਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੀ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਗਲਾ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਪੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਲੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਤੇ ਮੁਜਾਹਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਗੇ ਇਧਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਚੈਨलों को इंटरव्यू नहीं देता। सवाल उन्होंने पूछा कि दहशतगर्दी अमनो अमान की है, तो खातून रिपोर्टर है, तो उन्होंने कहते हैं कि भी कदे बलोचिस्तान के बारे भी पूछ लिया करो। यह तेरा तर्जे अमल है भी जो तुहानू सवाल पूछा तुसीं उहदा सवाल जवाब दिओ। दहशतगर्दी वास्ते उत्थों की गौरमेंट का किरदार, कदे फिर नाल कह देंगे बंद कमरों में पता नहीं बैठे करने, वो जो तू बंद कमरे तू खुले मैदान जो तुहाडे फैसले होंदे ने वो तो सानूं दस दिओ। खुले मैदान च पानी खलोता, हाँ तो गल उही है कि भाजी बहुते पानी का एको ही हल, अगे आपे ही पता एहतियात। ठीक हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया खत्म, सानू तो साडी पूरी टीम नूं दिओ इजाजत। कल हाज़र होवांगे ऐसे वेले ते करांगे बुरी गल लतीफ चौधरी दे नाल।